lives. ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడండి ప్రభు, వాళ్ళ హృదయాన్ని తాకండి ప్రభు. I thank you for meeting every need in the name of Jesus, Lord. ప్రతి అక్కర్ను తీర్చినందుకు ప్రభు నీకు వందనాలు. Holy Spirit, we give you permission to come into this place. పరిశుద్ధాత్మ దేవా నీకు ఆహ్వానం చెప్తున్నాను ప్రభు, మా మధ్యలోకి రండి ప్రభు. And just bless every single person, heal bodies. ప్రభు ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరిని ప్రభు దీవించండి, శరీరంలో ఉన్న అనారోగ్య ప్రభు స్వస్థపరచండి. I thank you, Lord, for delivering the oppressed in the name of Jesus. ఎవరైతే ప్రభు మానసిక ఒత్తిడితో ఉన్నారో ప్రభు వారిని ముట్టి స్వస్థపరచండి. And if you could go to John chapter 14, verse 10. ఆమేన్. మీరు యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయం 14వ అధ్యాయము 10వ వచనంకి వెళ్ళి చూస్తే The Bible says this, do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? గట్టిగా చదవండి తెలుగులో. What I am telling you, I do not say on my own authority and of my own accord, but the Father who lives continually in me. యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయము 10వ వచనం చదవండి. Does his works, his own miracles, deeds of power. So Jesus is saying that the Father actually lives in him and does these mighty miracles. అయితే యేసయ్య ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే తండ్రి అయిన దేవుడు ఆయనలో ఉండి ఈ గొప్ప కార్యములు, ఈ అద్భుత క్రియలు జరుగుతున్నారని వాళ్ళు చెప్తున్నారు యేసయ్య. The Bible says this in verse 11, believe me that I am in the Father and the Father in me, or else believe me for the sake of the very works themselves. 11వ వచనం చదవండి. Amen. Amen. So Jesus caused the cripples to be cleansed. Amen. He caused the lame to walk and the blind to see. హల్లెలూయా. యేసయ్య గొప్ప ఆశ్చర్య క్రియలు చేశారు కదా. మనం చూస్తే ఎవరైతే బాగలేని వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, నడవలేని వాళ్ళు ఉన్నారు, చూపు లేని వాళ్ళు ఉన్నారు, అలాంటి వాళ్ళని ముట్టి ఆయన స్వస్థపరిచారు. If you cannot trust me, at least let the works that I do in my Father's name convince you. మీరు నన్ను నమ్మకపోయినా నేను నా తండ్రి ద్వారా చేసే ఈ క్రియలన్నీ చూసి మీరు నమ్మండి అని యేసయ్య చెప్పారు. The Bible says this, I assure you most solemnly, I tell you, if anyone steadfastly believes in me, he will himself be able to do the things that I do, and he will do even greater things than these, because I go to the Father. యేసయ్య ఇలా చెప్పారు, దేవుని వాక్యంలో ఇలా రాయబడి ఉంది, మీరు నన్ను నమ్మి నేను చేసే క్రియలను చూసి దాన్ని నమ్మితే తండ్రి మీలో కూడా ఉండి నేను చేసిన దానికంటే క్రియల కంటే మరి ఎక్కువగా గొప్ప కార్యములు మీరు చేయగలుగుతారని యేసయ్య చెప్పారు. Amen. Thank you, Lord Jesus. Yeah, he's a good God. వందనాలు. So Jesus is saying that the very same works that he's done, we shall also do because we believe on his name. యేసు ఏ క్రియలు చేశారో బైబిల్లో మనం చూస్తున్న క్రియలన్నీ వాటికన్నిటికి దానికంటే మించిన కార్యములు మనం కూడా చేయగలుగుతాం. Amen. The Bible says, I will do, I myself will grant whatever you ask in my name, as presenting all that I am, so that the Father may be glorified and extolled through the Son. And that's John 14:13. యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయంలో 13వ వచనం చదవండి. 13వ వచనం గట్టిగా. మీరు నా నామమున దేనిని అడుగుదురో తండ్రి కుమారుని యందు మహిమపరచబడుటకై దానిని చేతును. Amen. Amen. Verse 14 says, yes, I will grant, I myself would do for you whatever you shall ask in my name, as presenting all that I am. 14వ వచనం నా చదవండి. నామమున మీరు నన్నేమి అడిగినారో నేను చేతును. Amen. If you really love me, you will obey my commandments in verse 15. 15వ వచనం. మీరు నన్ను ప్రేమించిన యెడల నా ఆజ్ఞలను కైకొందురు. So we need to love the Lord, and we're going to do what he asks us to do. కాబట్టి మనము దేవుని ప్రేమించాలా, ఆయన చెప్పిన మాటలకు మనం విధేయత చూపించాలా. Amen. The Bible says, I'll ask the Father, and he will give you another comforter, counselor, helper, intercessor, advocate, strengthener, and standby, that he may remain with you forever. The Spirit of truth. 16వ వచనం చదవండి. నేను తండ్రిని వేడుకొనును, మీ యొద్ద ఎల్లప్పుడూ నుండుట
పరచుటకై ఆయన వేరొక ఆదరణకర్తను అనగా సత్య స్వరూపియగు ఆత్మను మీకు అనుగ్రహించును. Amen. So God wants to do a work in your life. He wants to rise up big on the inside of you. కాబట్టి దేవుడు మీ జీవితంలో ఒక గొప్ప కార్యం చేయాలని ఆయన ఎంతో ఆశతో ఉన్నారు. He says this in Revelation 3 verse 20. He says it specifically to his church. ప్రకటన గ్రంథము 3వ అధ్యాయము 20వ వచనంలో మనం చూస్తే, Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears and listens to and heeds my voice and opens the door, I will come into him and I will eat with him and he will eat with me. ఇదిగో నేను తలుపు వద్ద నిలుచుండి తట్టుచున్నాను. ఎవడైనను నా స్వరము విని తలుపు తీసిన ఎడల నేను అతని యొద్దకు వచ్చి అతనితో నేనును నాతో కూడా అతనును భోజనము చేయుదుము. Amen. So Jesus is saying that there is places, secret places that the church is hiding in their hearts. He wants to knock on the door of their heart. అయితే ఇక్కడ దేవుడు ఏం మాట్లాడుతున్నారంటే, సంఘమైన మనలో మన హృదయాల్లో ఇంకా కొన్ని రహస్యమైన తలుపులు, కొన్ని రహస్యమైన స్థలంలో మనం కొన్ని దాగి పెడుతున్నాం మనం. కానీ దేవుడు ఏం మాట్లాడుతున్నారంటే, అలాంటి తలుపులు దగ్గర దేవుడు నిలబడి కడుతున్నారు. ఆ తలుపులు మీరు తెరిస్తే దేవుడు లోపలికి వచ్చి గొప్ప కార్యములు మీ జీవితంలో మీ ద్వారా చేయాలని అనుకోండి. Amen. Thank you, Lord Jesus. That means to those that have known his voice, those that have known his spirit, he's drawing them to himself. దీని అర్థం ఏంటంటే, ఎవరైతే ఆయన ఆత్మని ఎరిగి ఉన్నారు, ఆయన స్వరము విన్నారో వాళ్ళని దేవుడు ఇంకా సమీపంగా ఆయనకు సమీపంగా ఆయన తీసుకురావాలని ఆయన ఆశ. ఆమేన్. Amen. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. దేవునికి స్తోత్రం. And so even as we go along, you see the paintings in America, and it's Jesus knocking on someone's heart, Jesus trying to find the sinner, reaching out. సో ఎక్కడ అయినప్పటికీ, ఏ ఊర్లో ఉన్నప్పటికీ, మేము అమెరికాలో ఉన్నప్పటికీ, దేవుని ఆశ ఏంటంటే ఎక్కడైనా ఒక్క పాపి ఒక్కరైనా కదా ఆ హృదయంలోకి నాకు ఆహ్వానం ఇస్తారని, నేను లోపలికి వెళ్ళి అని నా సమీపంగా తీసుకురావాలని దేవుని ఆశ. ఆమేన్. Amen. But the thing is that God does that. He reaches out to the sinner, but he also reaches out to the Christians as well. అయితే మనం చూస్తే దేవుడు పాపి దగ్గరికి వచ్చి ఆయనని దాని దగ్గర తీసుకుంటున్నారు. అదే విధంగా దేవుని తెలుసుకున్న వాళ్ళ దగ్గర కూడా, ఎవరైతే నమ్మారో, ఎవరైతే విశ్వాసిగా ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర కూడా వచ్చి దేవుడు ఇంకా సమీపమైన ఒక జీవితానికి దేవుడు ఆహ్వానం పలుకుతున్నారు. Amen. The Bible says, "Who shall ascend the Lord's holy hill? Those who have a clean hands Yes. and a pure heart." Yes. ఆమేన్. హల్లెలూయా. Yes. Hallelujah. బైబిల్లో ఈ మాట ఉంది, ఎవరైతే దేవుని సన్నిధిలోకి ఎక్కగలుగుతారు కదా, పరిశుద్ధమైన హృదయం కలిగిన వారు కాదా. Yes. There's a place of holiness that the church must walk in. We have to walk in holiness. We have to pay a price. Yes. ఎస్, కాబట్టి సంఘమైన మనము కదా ఒక పరిశుద్ధతలోకి మనము వెళ్ళవలసింది. దానికోసము ఎంత వెల చెల్లించినా పర్వాలేదు, కానీ మనం ఆ పరిశుద్ధలోకి మనము వెళ్ళాల్సిందే. The world has it all messed up. They're looking at the church and like Netflix and these documentaries. లోకంలో ప్రజలు కదా సంఘంను చూస్తూ ఎట్లా చూస్తున్నారంటే, ఏదో ఒక మూవీ లాగానో ఏదో ఒక సీరియల్ లాగా చూస్తున్నారు. అలా జరుగుతుందేమో అని. And the only church documentaries are about 4 people that fell and that messed up, basically. అక్కడ ఉన్న మీరు చూస్తే సంఘంలో ఎక్కడైతే ఏదైనా నెగిటివ్ జరిగినా దాన్ని తీసుకొని ఒక మూవీ చేసుకోను కదా, అలాంటి మాటలు తీసుకొని అంత ప్రకటిస్తున్నారు. అది చూసి ప్రజలు ఇదేనా సంఘం అనుకుంటున్నారు. And what about people like Kenneth Copeland, a great general of the faith, over 80 years old, has been serving God his whole life? అయితే గొప్ప గొప్ప దేవదాసులు ఉన్నారు. కెనెత్ కోప్లాంటి వాళ్ళ దేవదాసులు ఎన్నో సంవత్సరాలు, ఇప్పటికి 80 సంవత్సరాలు, ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి కదా ఆయన దేవుని సేవ చేస్తున్నారు, గొప్ప సేవ చేశారు ఆయన. In my church back home in Orlando, we have 600 full-time evangelists going around the world. Amen. నేను నా సంఘం, నా తల్లి సంఘము ఒర్లాండోలో ఉన్న నా తల్లి సంఘంలో దాదాపు 600 సువార్థికులు ఉన్నారు ఆ సంఘంలో. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And just in 1 week, 150 people led 150,000 people to Christ in Ghana. My friends Hallelujah. from Orlando. ఒర్లాండో నుంచి ఉన్న ఈ ప్రజలే, ఈ సువార్థికులే ఉగాండాకి వెళ్ళి 150,000 మందిని దేవుళ్ళలోకి తీసుకొని వచ్చారు. Hallelujah. Thank you, Lord. They're going to 30 schools a day. This is not even with the regular crusade.
వారు ఏం చేస్తున్నారంటే పెద్ద పెద్ద క్రూసైడ్స్ ద్వారా కాదు దేవుళ్ళకి ఈ సువార్త ప్రకటించేది. స్కూల్స్కి వెళ్తున్నారు వాళ్ళు. ప్రతిరోజు ఒక్కొక్కరు 30 స్కూల్స్ ఎన్నుకొని ఆ స్కూల్స్కి వెళ్ళి అక్కడున్న పిల్లలకి అక్కడున్న వాళ్ళకి సువార్త పలికి వాళ్ళు చెప్పి వాళ్ళని దేవుళ్ళకి తీసుకొస్తున్నారు. So I tell people about what I'm planning to do. I'm like telling them we're going to all these different places, preaching over 100 times, going to 29 different cities. అయితే నేను కూడా ఈసారి నా ప్రణాళిక దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ప్రేరేపణ బట్టి కదా ఈ దాదాపు ఒక 100 మీటింగ్స్ నేను ఈ 2 months లో నేను ప్లాన్ చేస్తున్నాను. దాదాపు how many days? It's going to be 65 days total. ఆ 65 రోజుల్లో దాదాపు 100 మీటింగ్స్ నేను ప్లాన్ చేసి ఉన్నాను. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Some people say don't get on a plane. Some people say cancel all the meetings. కొంతమంది నన్ను భయపెట్టించారు, మీరు అటు వెళ్ళకండి, ప్లేన్ ఎక్కకండి, మీటింగ్స్ పెట్టకండి, అక్కడ ఘోరమైన పరిస్థితి ఉందని. But if people can be saved and people like y'all can be encouraged, and that's good that we have the meetings, right? కానీ నేను నమ్ముచున్నాను కదా చాలా మంది దేవుళ్ళలోకి రావడానికి మీలాంటి చాలా మంది ప్రోత్సాహపరచాలని, కానీ దేవుడు నన్ను పంపించేందుకు దేవుడిని నేను స్తోత్రం చెప్తున్నాను. ఇది గొప్ప మంచి కార్యమే. హల్లెలూయా. So sometimes things can happen in your life and it can greatly discourage you, and that's how I felt yesterday. కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి మన జీవితంలో కొన్ని సందర్భాల్లో మనం చాలా నిరాశ పొందొచ్చు. నిన్న నా జీవితంలో అలా ఒకటి జరిగింది. I told the pastor's wife that morning that I'm not even going to leave my room. I'm not going to leave the house. ఈరోజు ఉదయకాలము నేను పాస్టర్కి ఇలా చెప్పాను, ఈరోజు నేను నా రూమ్ నుంచి బయటికి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళను, నేను ఇక్కడే ఉండి నేను ప్రార్థన చేస్తాను. I said, my good friend said, they gave me a word of the Lord last night, said, do not leave your house. నా మంచి స్నేహితుడు ఒకరు కాల్ చేసి నాకు చెప్పారు, నువ్వు ఈ రోజు నీ రూమ్ గది నుంచి బయటికి వెళ్ళకు. It's like I better not leave the house. Oh my God, I can't even leave my bed. నేను ఎంత భయం పొందానంటే నేను అసలు రూమే కాదు నా మంచం వదిలిపోలేకపోయాను, అంత భయంలో ఉన్నా నేను పొందాను. I was so discouraged. I was going to pray all day for like 10 hours and I knew that wouldn't have been enough. అయితే నేను కనీసం ఒక 10 గంటలు కూర్చొని ప్రార్థన చేసి ఈ నిరాశ నుంచి బయటికి రావాలని నేను అనుకున్నాను. And then the pastor walked into my room and he said, hey, we're going to this rural village and we're going to have a great time. The Lord has told me that we're going to be safe. అప్పుడు మీ పాస్టర్ గారు నా రూమ్కి వచ్చి బ్రదర్ అలా కాదు, ఈరోజు దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్నారు, మీరు వెళ్ళాల్సిందే, దేవుడు అక్కడ గొప్ప కార్యం చేస్తారు, మీరు సురక్షితంగా వెళ్ళి తిరిగి వస్తారు. Amen. And he didn't even really say like, hey, why don't you go with me? He just said, hey, this is what we're going to do. So I said, it's just began to burn in my heart. I'm like, I have to tell people about the Lord. I have to do this. Yes. I don't really want to, but పాస్టర్ గారు నాకు ఒక చాయిస్ ఇవ్వలేదు, మనము వెళ్దామా అని అంటలేదు, మనం వెళ్తున్నాము, ఈరోజు గొప్ప కార్యం చేస్తున్నాము. నా హృదయంలో ఉన్న భారం అదే, కానీ నా నిరాశ నన్ను ఆపివేస్తుంది. కానీ ఆయన చెప్పిన తర్వాత నేను ఒప్పుకున్నాను, ఎస్ దేవా నేను వెళ్తానని ఒప్పుకున్నాను. So then I went and, as he had relayed, we went to the coffee shop. There's all kinds of people. And I just started preaching because I knew God would lead me. So I just started preaching as soon as I sat down. And David is sliding down on his chair. He's like denying 3 times that he knows me. I'm like, oh my God. కాబట్టి మేము రెడీ అయినా బయటికి వచ్చాము, కాఫీ తాగుదామని అక్కడ టిఫిన్ సెంటర్కి వెళ్ళాము. పోయిన వెంటనే నేను నా అలవాటు ప్రకారంగా నిలబడి చూస్తున్నాను. అప్పుడే డేవిడ్ పాస్టర్ గారు వెంటనే ఆ చైర్ నుంచి మెల్లగా కిందికి దిగజారుతున్నారు. ఆయనకి భయం, ఎవరేమంటారో అని కదా భయపడుతున్నారు. ఆల్రెడీ ఆయన 3 సార్లు నాకు ఎవరో తెలియదు అని కదా చెప్తున్నారు. కానీ దేవుడు నా హృదయ వాంఛను విన్నారు. అక్కడ కనీసం 1 నిమిషమైనా అక్కడ ఉన్న ప్రజలకి సువార్త నేను చెప్పాను. So I said, surely the pastor will translate. I said, Pastor, translate for me. కాబట్టి నేను అప్పుడు ఇది చెప్తుండగా నేను వీళ్ళని అడిగాను, నా కోసం కొంచెం తర్జుమా చేస్తాను, ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తారని అడిగాను. And he didn't translate for me. I'm sorry to say, but I just preached the gospel. They all listened. కానీ ఎవరు నాకు ట్రాన్స్లేట్ చేయలేదు, అయినా నా పని నేను చేశాను, అందరూ వింటున్నారు. But they said, you don't know who the owner is. You don't know who the owner is of this place. వీళ్ళు ఏమన్నారంటే, మీకు తెలియదు ఈ షాప్ ఓనర్ ఎవరు తెలుసా, వాళ్ళు పెద్ద హిందువులు, వాళ్ళు అసలు ఒప్పుకోరు ఇవన్నీ అని చెప్తున్నారు. But the owner turned to my friend and said,
wow, I love this message. I'm so glad he's doing this. కానీ ఆ కౌంటర్లో ఉన్న ఆ స్త్రీ తర్వాత ఆయన చెప్పింది ఏదో మంచిగా ఉంది, ఆయనకి ట్రాన్స్లేటర్ని పెట్టొచ్చు కదా, ఆయన చెప్పింది మాకు అర్థమైంది కదా అని ఆమె తర్వాత చెప్పారు. I mean, think of it. No one's going to walk up to you in heaven and shake your hand and say, I can't believe that you preached the gospel at that Dunkin' Donuts to me. It was so rude. మీరు అనుకుంటున్నారు కానీ ఒకరోజు మీరు ఆలోచించండి, మీరు పరలోకం పోయిన తర్వాత ఒకరోజు మీ చేసి కదా షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి మీకు గుర్తుందా మీరు అప్పుడు ఆ షాప్ లో మీరు చెప్పిన సువార్త విని దేవుడిలోకి వచ్చారంటే. So I related this story to David. I said, I went with my friend, this is like 1999, I went to a movie theater. నేను నా జీవితంలో జరిగిన ఒక కథ కదా నా జీవితంలో జరిగిన ఒక సాక్ష్యం నేను దేవుడితో నేను పంచుకున్నాను. ఇది 1999లో జరిగిన విషయము. And my friend is walking through the movie theater. He's preaching the gospel to hundreds of people. He's screaming in this mall. I'm like, oh my God. నా స్నేహితుడితో నేను మూవీ థియేటర్లోకి వెళ్ళాను. అక్కడ నా స్నేహితుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే అక్కడ దేవుని సువార్త గట్టిగా బిక్కరగా అరుచుకుని అందరికీ చెప్తున్నారు, అక్కడ ఉన్న ప్రజలందరికీ కదా ఈ సువార్త చెప్తున్నాడు. I didn't want anyone to know this was my friend. I stayed way back. నేను అతడితో వెళ్ళాను కానీ ఇతడు నా ఫ్రెండ్ అని నాకు చెప్పడానికి నాకు చాలా సిగ్గు, నాకు భయం, నేను దూరం ఉంటున్నాను ఆయనతో. And then 7 police surrounded this guy. I didn't know there were 7 security in the mall. అప్పుడు 7 ఆ మాల్లో ఉన్న 7 సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ మా స్నేహితుడు చుట్టూ నిలబడ్డాడు. And they said, you must not preach the gospel. వాళ్ళు అన్నారు ఇక్కడ ఈ పని మీరు జరిగించొద్దు, సువార్త ఇక్కడ ప్రకటించకూడదని చెప్పారు. And then we're getting popcorn a little bit later, and he said, I'm going to preach the gospel at the end of this movie. అప్పుడు ఆయన ఏమన్నారంటే సరే ఈ మూవీ అయిపోయిన తర్వాత నేను ప్రకటిస్తాను అన్నారు. I said, oh no, I stayed at the back of the theater. He was at the front. I was ready to run. అప్పుడు నేనేం చేస్తాను, అతడు ముందు సీట్లో ఉన్నారు, నేను పోయి వెనక కూర్చొని అయిపోయిన వెంటనే ఇక్కడ పరిగెత్తుకొని వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాను నేను. And it's a movie called The Prince of Egypt, about Moses. Came out a while back. The Prince of Egypt. It's about Moses. ఓకే, ఇట్ వాజ్ అ మూవీ. ఆ మూవీ పేరు ఏంటంటే ప్రిన్స్ ఆఫ్ ఈజిప్ట్, మోషే గురించి ఉన్న ఒక మూవీ అన్నమాట అది. And my pastor said he saw a preview for this movie, and the anointing of God hit him. మా పాస్టర్ గారు కూడా ఆ మూవీ చూస్తే దాని ప్రివ్యూ చూసినప్పుడు దేవుడు ఆయన బలంగా ఆయన దర్శించారన్నమాట. Because it was accurate to scripture. ఎందుకంటే ఆ మూవీలో మోషే జీవితము కరెక్ట్ గా దానిలో చూపించారు వాళ్ళు. So my friends stood up, started preaching the gospel. People got saved right there at the movie theater. ఆ రోజు నా స్నేహితుడు నిలబడి ఆ మూవీ ఆ సమయంలో ఆయన సువార్త ప్రకటించగా చాలా మంది దేవుళ్ళలోకి వచ్చారు. And started preaching, walking out, and God gave him favor. Walked out of that mall, preached to everybody on the way out. ఆ రోజు దేవుని హస్తం అతడితో ఉండగా ఆయన ఆ మూవీ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఈ సువార్త ప్రకటించి బయటికి వస్తుండగా ఆయన్ని ఎవరు ఏమనలేదు, ఎవరు ఏం చేయలేకపోయారు. చాలా మంది ఆ సువార్తను విన్నారు, రక్షణలోకి వచ్చారు. And God gave me a dream. The Lord spoke to me supernatural about this man's life. ఆ తర్వాత దేవుడు నన్ను దర్శించారు. నా కలలో దేవుడు నాతో మాట్లాడి నా స్నేహితుడి గురించి దేవుడు కొన్ని విషయాలు చెప్పారు. This man had already moved away, and a long time ago, and he was preaching the gospel in another city, another state. ఈ వ్యక్తి నా స్నేహితుడు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయి వేరే ఊరికి వేరొక దేశానికి వెళ్ళి ఆయన సువార్త ప్రకటిస్తున్నాడు. But I saw a large group of people just as far as the eye could see, and he was over in another area within this group of people. And he was preaching the gospel. And then I stood up and I began to act just like him in this dream, and I started preaching the gospel. ఆ కళ్ళలో నేనేం చూశాను అంటే నా స్నేహితుడు ఎక్కడో వేరే దేశంలో నిలబడి సువార్త ప్రకటిస్తుండగా పెద్ద గుంపులో చాలా మంది ప్రజలు ఆయన మాట వింటున్నారు. అప్పుడు నా కళ్ళలో నేనేం చూసినా నేను కూడా నిలబడి ఇలాగనే సువార్త ప్రకటిస్తుంది నేను చూశాను. And I knew the Lord was putting on my heart that the same anointing that was on his life was now upon my life. అప్పుడు దేవుడు నా హృదయంలో నాతో మాట్లాడారు. నా స్నేహితుడి మీద ఏ అభిషేకం ఉందో సువార్త ప్రకటించడానికి అదే అభిషేకం నా జీవితంలో కూడా దేవుడు ఇచ్చారు అని నేను అప్పుడు ఎరిగాను. And I preached at restaurants, I preached on subways, I preached to buses. ఆ రోజు నుంచి దేవుడు నన్ను దర్శించిన తర్వాత నుంచి నాకు వచ్చిన అవకాశం అంతా నేను వాడుకున్నాను. నేను రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి అక్కడ నేను ప్రకటిస్తాను, నేను ట్రైన్లో ప్రయాణం చేస్తే అక్కడే, నేను ఎక్కడ వెళ్ళినా బస్సులో ప్రయాణం చేసిన నేను సువార్తను యేసు గురించి ఒక మాట చెప్పకుండా నేను ఉండలేను. And I've lost friends over it. And Christians come up to me, they're yelling at me, and I'm like, what are you doing? Oh my God. నేను ఇలా చేస్తుండగా
నేను కొంత వెల చెందించాల్సి వచ్చింది. నా స్నేహితులు నా నుంచి దూరం అయింది. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు, నీకేమైనా పిచ్చి పట్టిందని అడిగేవాళ్ళు చాలా మంది. క్రైస్తవులు నన్ను తిట్టేవాళ్ళు. But the sinners don't care. They're happy to accept Christ. కానీ అక్కడ ఉన్న పాపిలకు, ఎవరైతే పాపంలో ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎంత సంతోషము. యేసు గురించి ఒక మాట చెప్తే వాళ్ళ జీవితాలు మారిపోయాయి. ఎంతో మంది జీవితాలు మారిపోయాయి. And the Bible says that the foolishness of God is wiser than the wisdom of man. ఎస్, బైబిల్లో ఎలా ఉందంటే దేవుని మనుషుల మనుషుల యొక్క రక్షణ జ్ఞానం. దేవుని యొక్క దేవుని యొక్క అంటే అది యాక్చువల్గా యాక్సెప్ట్ కాదు, సరిగ్గా రాయలేదు కానీ దేవుని బుద్ధి The wisdom దేవుని of- మనుషుల జ్ఞానం కంటే గొప్పది గొప్పది. ఎస్, అదనమాట. Yeah. And the Bible also says to those that are perishing, the gospel is foolishness. నశించిపోయే వారికి దేవుని సువార్త ఒక వ్యర్థనంగా అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి. So most people will never do what I'm telling you, but God has used me to reach many multitudes of people. Kabatti- Over 40,000 people. నశించిపోయే వారిని గురించి మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరైతే దేవుని మాటకి విధేయత చూపిస్తున్నారో, ఎవరైతే ఒక మాటకి రెస్పాన్స్ ఇస్తున్నారో వాళ్ళ గురించి మనం ఆలోచించాలి. వాళ్ళ గురించి మనం సువార్త ప్రకటిస్తూనే ఉండాలి. అలా నా జీవితంలో దేవుడు ఇప్పుడు వరకు 40,000 మందికి సువార్త ప్రకటించడానికి దేవుడు నాకు అవకాశం ఇచ్చారు. హల్లెలూయా. Thank you, Lord Jesus. And one concert I was in, I was preaching to over 2,000 people. Just miracles all throughout. Many people, hundreds of people accepted Christ. I was at a concert preaching the gospel. This person invited me. Yes. నేను ఇంకొక కాన్సర్ట్లో, ఒక మ్యూజిక్ కాన్సర్ట్ ఉంటుంది చూడండి ఇట్లా, అట్లాంటి ఒక స్టేజ్లో కూడా నేను 2,000 మంది ఉన్నారు ఆ సీట్స్లో. అట్లాంటి పెద్ద ఆ మీటింగ్లో కూడా అది వేరే కాన్సర్ట్, కానీ నాకు వచ్చిన అవకాశం నేను వాడుకొని నేను సువార్తను ప్రకటించాను. చాలా మంది దేవుని నమ్ముకున్నారు ఆ రోజు. So the pastor came into my room, and then I said, okay, I mean, it didn't take that long. I mean, it took like 2 seconds. I'm like, oh, okay, pastor. And the Lord, he went before the Lord because his wife told him what I said, Yes. you know. And the Lord said, now just tell him to go, you know. సో ఈ రోజు మీ పాస్టర్ గారు నా రూమ్కి వచ్చారు. 2 నిమిషాలు మాట్లాడారు. Yes. తన భార్య తనకి చెప్పారు, ఇలా బ్రదర్ నేను అనుకున్న విషయం చెప్పారు. వెంటనే దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడితే నా దగ్గరకు వచ్చి ఆయన మాట్లాడారు. And then we were just sitting on the couch, and he's crying out to God. We're crying out to God. We're praying, seeking the face of God. Yeah. About సో 20 minutes. ఆ తర్వాత మేము రెడీ అయ్యి మేము ఇంట్లో సోఫాలో కూర్చొని మేము ఆరాధన చేస్తూ మేము ఏడుస్తూ ప్రార్థన చేస్తున్నాం. దేవా ఈ రోజు ఒక కార్యం చేయి దేవా, మాతో దేవా నువ్వు రావాలి ప్రభు, నీ సన్నిధి మాకు కావాలని మేము ప్రార్థన చేస్తాం. Yeah. Amen. So I'm preaching from 2 Timothy 1:7 at this Baptist church, about 43 people. ఎస్, ఈ ఒక బ్యాప్టిస్ట్ సంఘంలో ఈరోజు నేను దేవుని మాటను ప్రకటిస్తుండగా ఒక దాదాపు 40 మంది ఉన్నారు. And you got to understand that, as y'all know, I mean, we don't have these remote villages in America, but as y'all probably know, they have no medical care. అయితే మీకు తెలిసిన విధానంగా ఇప్పుడు లోపల ఇలాంటి ఊర్లలో వాళ్ళకి మంచి మెడికల్ ఫెసిలిటీ, మంచి వైద్యము కదా, వాళ్ళకి అలాంటి ఫెసిలిటీస్ లేవు. సిటీస్లో అయితే మనకి మంచి హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి. Yeah. So they have to trust God. They have to believe God. కాబట్టి వాళ్ళకి ఎలాంటి అస్వస్థత వచ్చినా, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా ఆరోగ్యపరమైన విషయాల్లో వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే దేవుడిని నమ్మడం తప్ప వేరే మార్గం వాళ్ళకి లేదు. Amen. So I preach from 2 Timothy 1:7. God has not given us a spirit of fear, but that of love and power and sound Yes. mind. సో నేను ఈరోజు నేను 2 తిమోతి 1వ అధ్యాయము ఫస్ట్ చాప్టర్ 2 Timothy 1:7. 7వ వచనంలో కదా దేవుడు మనకి పిరికి ఆత్మను ఇవ్వలేదు కదా. దేవుడు మనకి ఎలాంటి ఆత్మ తెచ్చారు కదా, ఎలాంటి ఆత్మను. And then the pastor told me in the house, he said, you know, hey, you can just preach for 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, you know. I'm like, okay, so I'll just preach a 20-minute message, and you know, we'll be gone, you know, really soon. పాస్టర్ గారు నాతో పొద్దున ఏమన్నారు, ఒక 15 నిమిషాలు మీరు మాట్లాడితే చాలు, మనం వచ్చేద్దాము అని పాస్టర్ గారు నాకు పొద్దున మాట చెప్పారు. Yes. And it's just just a normal message and everything, and I'm just encouraging them to be filled with the Holy Spirit. God's touching people that are crying, weeping under the power of సో God. నేను మాట్లాడుతుండగా నేను చిన్న మామూలుగా మాట్లాడాను, ఎక్కువసేపు కూడా మాట్లాడలేను. మామూలు బైబిల్లో ఉన్న వచనాలు మాట్లాడాను.
కానీ దేవుని ఆత్మ అక్కడ గొప్ప కార్యం చేశారు. ఆయన మాట్లాడుతుండగానే దేవుని ఆత్మ అక్కడ కదిలించి అక్కడ చాలా మంది ఏడుస్తున్నారు. వాళ్ళ అవసరతలను బట్టి వాళ్ళ దేవుని దగ్గర మొరపెడుతున్నారు. But then something happened. The Lord was put in my heart that the cripples will walk. అప్పుడు దేవుడు నాతో సో దేవుడు అది నేను ఈ మెసేజ్ మాట్లాడుతుండగా దేవుడు నా హృదయంలో ఒక భారం పెట్టారు. అక్కడ కొంతమంది నడవలేని వారు ఉన్నారు, కుంటి వారు ఉన్నారు. దేవుడు నా హృదయంలో ఒక భారం పెట్టారు, దేవా ఈ రోజు వాళ్ళు నడవాలని. So the first man that came up was a person and his legs were bent. It was evident. You could look at this man that his legs were messed up. Yes. Both legs were bent in like this. సో మొదటిగా నేను ప్రార్థన కోసము ఎవరన్నా రండి అని ఆహ్వానించినప్పుడు మొదటిగా వచ్చిన ఆ వ్యక్తి తన రెండు కాళ్ళు ఇట్లా వంగి ఉన్నాయన్నమాట. ఆయన సరిగా నడవలేకపోతున్నారు. This person was not really able to walk hardly at all. ఆయన సరిగా నడవలేకపోయే వ్యక్తి. So I just said a prayer for them and they were able to walk. Jesus restored నేను ఒక this person. చిన్న ప్రార్థన చేశాను నేను, కానీ దేవుడు అప్పుడు ఆయన ముట్టాడు. ఆయన సరిగా నడవడం నేను చూశాను. For many years you could see visibly that something had happened. The pain was gone. చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఆయన నడవలేదు. ఆయన చాలా కష్టపడి అటు ఇటు నడుస్తే వ్యక్తి, కానీ ప్రార్థన చేసిన తర్వాత ఆ కాలు ఆయన మేము చూసాం. ఆయన ఇట్లా నడిచే వ్యక్తి, ఒక కాలు పైకి ఉండే, ఆయన కాలు కింద పెట్టి చక్కగా నడవడం మీరు చూసాం. Hallelujah. Thank you, Lord. This guy walking all up and down the church like 5 times. ఆయన అటు ఇటు చాలా సంతోషంగా ఆయన నడుస్తున్నాడు. ఆ చర్చిలో అటు ఇటు నడుచుకుంటూ దేవుడు స్తుతిస్తున్నాడు. And you can kind of hear the air suck out of that room when the Holy God comes down and manifests Himself. హల్లెలూయా. అలాగా ఈ రోజు మేము నిజంగా అక్కడ దేవుని సన్నిధిని ఎంత గొప్ప సన్నిధిని అనుభవించామంటే నిజంగా అక్కడ మా మీద దేవుని ఆ బలమైన హస్తం ఉన్నట్టు మేము అనుభవించాం. హల్లెలూయా. Another woman had a rod in her back, a steel rod. She had pain. She had pain in her head. She had pain throughout her body. 8 years on pain medication. ఇంకొక స్త్రీ, సెకండ్ వచ్చిన స్త్రీ, ఆమెకి ఈ బ్యాక్ సైడ్ వెన్నుపూసల దగ్గర ఏదో ఆపరేషన్ జరిగి స్టీల్ రాడ్ వేసి ఉందన్నమాట. దాన్ని బట్టి ఆమె అసలు కదలలేని పరిస్థితిలో వచ్చింది. చాలా నొప్పితో బాధతో వచ్చాయి. తల అంతా కిందంతా వరకు ఆమెకి నొప్పి. 8 సంవత్సరాల నుంచి ఆమె ఈ కష్టంలో ఉన్నాయి, ఈ బాధలో ఉన్నాము. So what happens is these bones in these people shatter, and the doctors have to repair it with this steel rod, but then they can't move their neck around that break. సో ఎవరైతే ఇలా ఏదైనా యాక్సిడెంట్స్ ద్వారా ఎప్పుడైనా మనం ఎముకలు బాగా ఇరిగిపోతే ఇక సెట్ చేయడానికి వేరే మార్గం లేక డాక్టర్స్ ఏం చేశారు, ఈ ఐరన్ రాడ్స్ స్క్రూస్ పెడతారు. అది చేసిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ కదలలేదు, మళ్ళీ వాళ్ళ మూమెంట్స్ ఆగిపోతాయి, బాగా నొప్పితో ఉంటారు వాళ్ళు. And I had the word of the Lord that God would give her a great miracle. సో మేము ప్రార్థన చేసిన దేవా అక్కడ ఒక నూతనమైన కార్యం చేయండి, నూతన అవయవాలు, నూతన బోన్స్ అక్కడ ఎముకలు క్రియేట్ కావాలని ప్రార్థన చేశారు. The Bible says before you speak he hears. బైబిల్లో ఏముందంటే మీరు పలకక మునుపే దేవుడు వినే దేవుడు మనకున్నాడు. ఆమేన్. మనం అడగక మునుపే మనకి జవాబిచ్చే దేవుడు మనకున్నాడు. హల్లెలూయా. వెంటనే ఆ ప్రార్థన చేసిన వెంటనే ఆమె ఆ నొప్పి అంతా పోయి ఆమె అసలు కదులుతున్నారు, ఆమె బాడీ అంతా కదిలి చూపిస్తుంది ఆమె. Hallelujah. Another person that we met was also crippled. One leg was much shorter than the other. ఇంకా మేము ఇంకొక వ్యక్తిని అక్కడ చూసాము. ఒక కాలు కంటే చిన్నగా ఉందన్నమాట, హైట్ తేడా ఉంది. His legs were small, they were twisted, they could not hold him up. His hand was small than the other hand. Yes. And it was curled. Yes. ఆయనకి చేతి కూడా డిఫార్మిటీ ఉంది, కాలు కూడా ఒక కాలు కంటే ఒక కాలు చిన్నగా ఉండబట్టి ఆయన సరిగా నడవలేకపోతున్నారు. So we just prayed for him. You know, one leg was shorter than the other. People are praying the leg would grow, but what God is really doing sometimes is straightening that spine. Yes. సో మేము ఆయన్ని కూర్చోబెట్టి బ్రదర్ అక్కడ ప్రార్థన చేశారు. ఈ కాలు ఏ కాలు అయితే చిన్నగా ఉందో, కొంచెం కదా పొట్టిగా ఉందో అది పొడుగు కావాలని ప్రార్థన చేసి అది స్ట్రైట్ కావాలని ప్రార్థన చేయగా అది మంచిగా స్ట్రైట్ అయిపోయింది ఆ కాలు. ఆయన పూర్తిగా కాలు కింద పెట్టలేకపోయే వ్యక్తి. But then he was able to walk normally. He said his legs had lengthened out. Hallelujah. అప్పుడు ప్రార్థన తర్వాత ఆయన నడిచి చూపించారు. ఆయన కాలు పూర్తిగా కింద పెట్టగలుగుతున్నారు, మంచిగా నడచగలుగుతున్నారు.
Hallelujah. Hallelujah. Another lady had pain. She had paralysis, half her body, all the pain left. ఇంకొక ఒక స్త్రీ ఆమె ఈ రైట్ సైడ్ అంతా పక్షపాతం వచ్చి కదా ఆమె యాక్చువల్లీ మంచం మీద ఉండే కొంచెం మంచిగా అయిన తర్వాత ఆమె మెల్లగా నడుచుకుంటూ చర్చ్కి వచ్చింది కానీ చేయి పని చేయట్లేదు ఈ కాలు కూడా చాలా నొప్పిగా ఉండే ఆమెకి. One person had cataracts. 100% of that cloudiness was gone. One person wore glasses. Yes. Sight restored 100%. ఎస్ ఆమెను దేవుడు ముట్టి స్వస్థపరిచారు. అలాగనే ఇంకొక స్త్రీ కూడా ఆమెకి ఈ కంటికి చూపు సరిగా లేదు, కంటి పొరలు. కంటికి పొరలు వచ్చి ఆమె చూడలేకపోతుండే. ఆమె ప్రార్థన చేసిన తర్వాత అది కంప్లీట్ గా హీల్ అయ్యి ఆమె కంప్లీట్ గా చూడగలిగింది. ఆమెకి ఆమె చెప్పిన మాట ఏంటంటే ఫస్ట్ చీకటిగా ఉండేనది, ప్రార్థన చేసిన తర్వాత కొంచెం మస్కగా ఉందని, తర్వాత చేసిన తర్వాత పూర్తిగా క్లియర్ అయిందని ఆమె సాక్ష్యం చెప్పింది. So these are some of the very greatest miracles today that Yes. God has ever done through my life. ఈ Just in రోజు this దేవుడు meeting. చేసిన గొప్ప కార్యం, గొప్ప అద్భుతాలు ఇవి. Amen. So when you're laying at home and you hear your pastor call, just say, "Yes, Pastor, I'll go with you." Whatever you say. Praise the Lord. Amen. కాబట్టి మీరు కదా ఏమి చేయలేక నిరాశలో ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు మీ పాస్టర్ గారు మిమ్మల్ని పిలిచి రండి నాతో రండి అన్నప్పుడు మీరు ఎంత పలికాల. Amen. హల్లెలూయా. I know he said that he wants y'all to go out as well, so just stay tuned for that. ఎస్ సో అట్లానే కదా మనం ఎప్పుడైతే విధేయత చూపిస్తామో, ఎప్పుడు దేవుని కార్యానికి మనం ముందుకు వెళ్తామో దేవుడు నిజంగా గొప్ప కార్యం మన జీవితంలో మన ద్వారా చేస్తాడు. హల్లెలూయా. Hallelujah. So my time is over, and I'm going to pray for the sick. You know, if you want to raise your hand if you need a miracle, okay? ఓకే నేను ఇక్కడికి ముగిస్తున్నాను. ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు ఎవరికైనా కదా మీ శరీరంలో ఏమైనా అస్వస్థత లేకపోతే అనారోగ్యత, మీకు హీలింగ్ కావాలి, స్వస్థత కావాలి అన్న వాళ్ళు మాత్రం చేయలేదు, పైకి లేపండి. But if you need a miracle, I'm going to pray for you at the end, okay? And Pastor, if you need to do anything else, okay? Okay. First you can pray for them. Okay, cool. All right, we'll pray for them. Okay, if you want a prayer, just come. మీకోసం లాస్ట్ లో ప్రార్థన చేస్తాము. యు వాంట్ ప్రే ఫర్ దెం? Well, it's generally has me do it. It's okay to do it at the end. But if you guys want me to do it now, I can. Okay, you can do now. Yeah. Okay. Yes. Perfect. Yeah. Okay, ఎవరైతే we're gonna ప్రార్థన pray for అవసరం you. ఉందో ప్లీజ్ దయచేసి ముందుకు రండి. బ్రదర్ Okay.